Hello. The Indian in the Cupboard, Part 3. পার্ট টুতে কোথায় থেমেছিলাম না, অমৃত যখন একটু ওকে হাতে নিয়ে দেখতে চেয়েছিল এবং বলেছিল তোমাকে কি একটু হাতে নেবো আমি, যেই এই প্রশ্ন করেছিল তখন ইন্ডিয়ান উত্তেজিত হয়ে বলল যে তুমি যদি আমাকে ধরেছ আমি তোমাকে খুন করব। এখানে পার্ট টুটা শেষ হয়েছিল। এরপর শুরু করব পার্ট 3। এরপর কি ঘটলো সেটা জানবো এই পার্ট 3-তেই। Previously, we learned that some noises from the cupboard woke Omri up. Peering into the cupboard, he found the Indian alive. At first, the Indian was violent towards Omri, even stabbing his finger. But after repeated attempts, Omri finally communicated with him. However, the Indian would still not allow Omri to pick him up. "You touch, I kill," the Indian growled ferociously. What happens next? Let us find out. You might have expected Omri to laugh at this absurd threat from a tiny creature scarcely bigger than his middle finger, armed with only a pinpoint. But Omri didn't laugh. He didn't even feel like laughing. This Indian, his Indian, was behaving in every way like a real live Indian brave. And despite the vast differences in their sizes and strengths, Omri respected him and even, odd as it sounds, feared him at that moment. Scarcely means only just. Pinpoint means something that is extremely small or insignificant. "Oh, okay, I won't then. But there's no need to get angry. I don't want to hurt you." Then, as the Indian looked baffled, he said in what he supposed was Indian English, "Me, no, hurt you." Baffled means very puzzled. "You come near, I hurt you," said the Indian swiftly. Omri had been half lying in bed all this time. Now, cautiously and slowly, he got up. His heart was thundering in his chest. He couldn't be sure why he was being cautious. Was it so as not to frighten the Indian, or because he was frightened himself? He wished one of his brothers would come in, or better still, his father, but no one came. Swiftly means quickly. Thundering is the action of moving with a strong, regular rhythm. Cautious means careful to avoid potential problems or dangers. Frightened means to make someone afraid or anxious. Standing in his bare feet, he took the cupboard by its top corners and turned it till it faced the window. He did this very carefully, but nevertheless the Indian was jolted, and having nothing to hold on to, he fell down. But he was on his feet again in a second, and he had not let go of his knife. Jolted means shaken roughly. হ্যাঁ, যখন বলল তোমাকে আমি খুন করব, কিল মানে তো খুন করা, you might have expected Omri to laugh at this absurd threat from a tiny creature. একটা ছোট মানুষ, ওইটুকুনি মানুষ, তার কাছ থেকে যদি ওই কথা শুনবে, যে কেউ শুনবে সে তো হাসবে, তুমি আমায় মারবে, তোমার ওইটুকুনি ছুরি, বিগার দ্যান ইজ মিডল ফিঙ্গার, ও মানে অমরির মিডল ফিঙ্গার তার থেকে জাস্ট একটু বড়, আর হাতে কি রয়েছে, ওই ছুরি যেটা সেটা একটা পিনের মতো, আর্মড উইথ অনলি পিন পয়েন্ট। বাট Omri didn't laugh. Omri হাসেনি। He didn't even feel like laughing. এবং ওর মানে হাসি পায়ওনি বটে। This Indian was behaving in every way like a real live Indian brave. তার ইন্ডিয়ান কিন্তু সব সময় সাহসিকতা কিন্তু পরিচয় দিচ্ছে, ওই অত বড় মানুষটাকে উল্টে ভয় দেখাচ্ছে, তোমাকে খুন করব, এই করব। এবং ভেবে দেখো, ডিসপাইট দ্য ভাস্ট ডিফারেন্স ইন দ্য সাইজেস অ্যান্ড স্ট্রেংথস, মানে ওই অমরির এত বড় চেহারা, ওর তুলনায় কত বড়, ক্ষমতায়ও বড়, কিন্তু সাহসিকতা পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে, ওইটুকুনি ছুরি নিয়েও কিন্তু ছেড়ে কথা বলার নয়। এই সাহসিকতা দেখে Omri কিন্তু ওকে রেসপেক্ট করা শুরু করলো।
যে ওইটুকুনি মানুষ কীভাবে এত সাহসিকতার পরিচয় দিচ্ছে, ভাবছি কিন্তু। অ্যান্ড ইভেন অড অ্যাজ ইট সাউন্ডস, শুনতে একটু অদ্ভুত লাগলেও ফিয়ার্ড হিম অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট। রেসপেক্ট যেমন করছে তেমনি একটু উমরি যেন একটু ভয় ভয়ও পাচ্ছে ওর হাবভাব থেকে। ওকে, যখনই ওই এবার উত্তর দিচ্ছে উমরি, ওকে আই ওন্ট দেন, ঠিক আছে বাবা করবো না, বাট দেয়ার ইজ নো নিড টু গেট অ্যাংরি, বাবা রেগে যাওয়ার দরকার নেই। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু হার্ট ইউ, আমি তোমাকে হার্ট করতে চাইনি বা করবো না, আমি চাইছি না। দেন অ্যাজ দ্য ইন্ডিয়ান লুক ব্যাফল্ড, হাঁ করে চেয়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে উমরি চিন্তা করলো, ওকে তো জোরে মানে ধীর গতিতে বললে তবে বুঝতে পারবে, হড়াহড়িয়ে বলে গেলে ও তো বুঝতে পারবে না। সেই জন্য ইন্ডিয়ান ইংলিশে, মানে ইন্ডিয়ান যে ভাষায় বোঝে সেইভাবে অমরি বলল, মি নো হার্ট ইউ, আমি তোমাকে আঘাত করব না। ইন্ডিয়ান সুইফটলি রিপ্লাই দিল, ইউ কাম নিয়ার আই হার্ট ইউ, তুমি যদি আমার কাছে এসছো এবার আঘাত করবো তোমাকে। যাক বাবা, কিলগার করবো বলেনি, এবার বলেছে আঘাত করবো। ওমরি হ্যাড বিন হাফ লাইং ইন বেড অল দিস টাইম, এতক্ষণ অবধি ওমরি মানে আৎস অবস্থাতে বিছানাতে ছিল। নাও কনসাসলি অ্যান্ড স্লোলি হি গট আপ, ধীরে ধীরে এবং সাবধানতা নিয়ে উঠল, যাতে ওর ইন্ডিয়ান ভয় না পেয়ে যায়, এরম কিছু ব্যাপার স্যাপার ওর মনে চলছে আর কি। যাক ধীরে ধীরে এবং কনসাসলি উঠল, সাবধানতার সঙ্গে উঠে বসলো। হিজ হার্ট ওয়াজ থান্ডারিং ইন হিজ চেস্ট, মানে ধুকধুক করছে অমরির। হি কুডন্ট বি শিওর হোয়াই হি ওয়াজ বিং কসাস। অমরি শিওর তো হচ্ছে না, ও কেন এরম কসাস, এত কেয়ারফুল হচ্ছে কেন। ওয়াজ ইট সো অ্যাজ নট টু ফ্রেটেন দ্য ইন্ডিয়ান, এই জন্যে কি যে ও যাতে ইন্ডিয়ান না ভয় পেয়ে যায়, নাকি মানে ও নিজে ভয় পেয়ে গেছে, অর বিকজ হি ওয়াজ ফ্রাইটেন হিমসেলফ, মানে নিজেকেই ভীত করে তুলেছে। ও যে কী জন্যে এত কেয়ারফুলি কসাসলি কাজ করছে, ও মনে মনে ভাবছে, ওর দিকে তাকাচ্ছে আর ভাবছে, হাঁ ওই দেখো না, ওর দিকে তাকিয়ে ভাবছে কী হচ্ছে, কেন ঘটছে এগুলো। মনে মনে ভাবলো, যদি কোনো ভাই একটু আসতো ভালো হতো, ভাইরা না এসে যদি বাবা আসতেন তো খুব ভালো হতো, বাট নো ওয়ান কেম, কিন্তু কেউ এলো না। যাই হোক, এবার বিছানা থেকে নেমে পড়লো এবং খালি পায়ে, বিছানা তো আর জুতো পরে ঘুমোয়নি, নামলো যখন খালি পাতেই রইল। হি টুক দ্য কাভার্ড বাই হিট টপ কর্নার অ্যান্ড টার্ন ইট টিল ইট ফেস দ্য উইন্ডো। কাভারটার ফ্রন্ট পোর্শনটাকে করে দিল কি উইন্ডোর দিকে করে দিল, মানে ও সবসময় ইন্ডিয়ানটাকে একটু ভালো করে দেখতে চাইছে। হি ডিড দিস ভেরি কেয়ারফুলি, খুব সাবধানে করেছিল, কিন্তু ওই যে একটু ঝাঁকুনি লেগেছে, দ্য ইন্ডিয়ান ওয়াজ জল্টেড, মানে ইন্ডিয়ান কিন্তু কেঁপে গেছে। ওইটুকুনি মানুষ একটু নাড়াচাড়াতেই ইন্ডিয়ানের যেন ভূমিকম্প হয়েছে, কেঁপে গেল। যেহেতু কিছু ধরার ছিল না, পড়েও গেল ইন্ডিয়ান, বাট সঙ্গে সঙ্গে বাট হি ওয়াজ অন হিজ ফিট এগেন ইন এ সেকেন্ড, সঙ্গে সঙ্গে প্রায় 1 সেকেন্ডের মধ্যে উড়ে দাঁড়িয়ে বললো এবং ছুরিটা আবার পাকিয়ে হাতে নিয়ে নিল। পড়ে গেল, উঠেই সঙ্গে সঙ্গে ছুরিটা আবার বাগিয়ে নিল। হি হ্যাড নট লেট গো অফ হিজ নাইফ, ছুরিটাকে কিন্তু হাতে দূরে যেতে দিল না, সঙ্গে সঙ্গে ছুরিটা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এরপর নেক্সট। Sorry, said Omri. The Indian responded with a noise like a snarl. There was no more conversation for the next few minutes. Omri looked at the Indian in the early sunlight. He was a splendid sight. He was just under 3 inches tall, his blue-black hair done in a plait and pressed to his head by a colored headband gleamed in the sun. So did the minuscule muscles of his tiny naked torso and the skin of his arms. His legs were covered with buckskin leggings which had some decorations on them too small to see properly. He wore a kind of
bandolier across his chest, and his belt seemed to be made of several strands of some shiny white beads. Best of all, somehow, were his moccasins. Omri found himself wondering where his magnifying glass was. It was the only way he would ever be able to see and appreciate the intricate details of the Indian's clothes. Plait means putting hairs over each other in a special pattern. Pressed means shaped. Gleamed means to shine with reflected light. Minuscule means very small. Torso is the area of the body that contains the chest and abdomen. Buckskin means deer skin. Bandolier is the pocketed belt for holding ammunition. Strands are long and thin like a rope. Wondering means desiring to know. Intricate means very complicated and detailed. ও তো পড়ে গেছিল সঙ্গে সঙ্গে, ইন্ডিয়ান তো পড়ে গেছিলো একটু ঝাঁকুনিতেই। ওই পড়ে যাওয়া থেকেই অমনি সঙ্গে সঙ্গে শক্তির মতো বলে উঠল, সরি 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 সরি। দ্য ইন্ডিয়ান রেসপন্ডেড টু এ নয়েজ লাইক এ স্নর। ঘর করে গলায় কি একটা রেসপন্স করলো, ঠিক বোঝা গেল না। দেয়ার ওয়াজ নো মোর কনভারসেশন ফর দ্য নেক্সট ফিউ মিনিটস। কিছুক্ষণের জন্য আর কোনো কথাবার্তা নেই। এবার অমরি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলো। দেখো এই আলো পড়েছে আর অমরি তো হেঁটে বেড়াচ্ছে, দেখো কীরকম দেখতে লাগছে। দেখো অমরি ও ইন্ডিয়ানটার দিকে, সকালে সূর্যের আলো পড়েছে, হাঁ করে দেখছে। ও বোঝার চেষ্টা করছে অমরি যে ইন্ডিয়ানটা কি পড়ে আছে, কি আছে, পায়ে কি পড়ে আছে, কারণ ওই ছোটো মানুষ কী পড়ে আছে সেগুলোকে খুঁটিয়ে দেখার একটা চেষ্টা করছে। He was a splendid sight. He was just under 3 inches tall, মাত্র 3 ইঞ্চি লম্বা। His blue black hair done in a plait. ব্লু ব্ল্যাক হেয়ার মানে চুলটা কালো এবং যখন আলো পড়ছে একটু নীলচে ভাব লাগছে। ডান ইন এ প্লেট, বিনুনি করে রাখা। অ্যান্ড প্রেস টু হিজ হেড বাই এ কালার্ড হেডব্যান্ড। কালার্ড হেডব্যান্ড দিয়ে আবার ওই চুলের সামনেটায় কালার হেডব্যান্ডটা রয়েছে, মানে চুল তো বাঁধা রয়েছে, তার সঙ্গে একটা কালার্ড হেডব্যান্ড মাথায় লাগানো রয়েছে। গ্লিমড ইন দ্য সান, যেটা চকচক করছে। সো ডিড দ্য minuscule muscles of his tiny naked torso. ওই ওপরের পোর্শান, এই ইন্ডিয়ানের মাসল রয়েছে কিন্তু মানুষটাই ছোট। অতএব এই যে ওপরের পোর্শান মানে নাভি থেকে ধরো এই ওপরের পোর্শানটা খোলা, সেখানে মাসলগুলো খুব ছোট ছোট, খুব ছোট মাসলগুলো আছে। মাসল মানে বেশ কি আমাদের চেয়ারে মাসল যেরকম দেখতে লাগে, তো ও তো বাচ্চা মানুষ, তো তার মাসলগুলো তেমনি খুব ছোট হবে তাই। এবং ওর যে স্কিন সেটাও দেখছি বেশ চকচকে। হিজ লেগস ওয়ার কভার্ড উইথ বাক স্কিন, মানে ওই হরিণের চামড়া দিয়ে ওই লেগিংসটা, মানে পায়ের যে লেগিংস সেটা হরিণের চামড়া দিয়ে সেটা পড়ে আছে। হুইচ আর সাম ডেকোরেশন অন দেম টু স্মল টু সি প্রপারলি। ওই ছোটো মানুষের ছোটো পা, তার আবার লেগিংস, সেখানে কিছু ডেকোরেশন আছে, সেটা ঠিক ও আলোতেও বুঝতে পারছে না। এবং একটা ব্যান্ডোলিয়ার, মানে ওই আগেকার দিনে ওই সিনেমায় দেখেছো ওই চেস্টে এদিক থেকে ওই দিকে এরকম একটা ব্যান্ডোলিয়ার, মানে আড়াআড়িভাবে একটা থাকে, সেখানে ওই অস্ত্র রাখা। সিনেমা দেখবে ওখানে ওই বন্দুকের গুলিগুলো থাকে এবং বেল্ট আকারে দেখবে, ওই শোলে সিনেমাতে দেখা গেছিলো এরকম আড়াআড়িভাবে। শোলে সিনেমা দেখেছো? গব্বর সিং মনে আছে? গব্বর সিং আড়াআড়িভাবে ওইটা রয়েছে। And his build seemed to be made of several strands of some shiny white beads. বেলটা যেন সেভারাল স্ট্যান্ড অফ সাম শাইনি হোয়াইট বিট ছোটো ছোটো সাদা সাদা চকচকে বিট দিয়ে ওই বেলটা তৈরি, মানে যেটা কোমরে পড়ে আছে। বেস্ট অফ অল সামহাউ ওয়ার ইজ মোকাসিন, কিন্তু মোকাসিনটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো। Omri found himself wondering where his magnifying glass was.
ম্যাগনিফাইং গ্লাস থাকতে খুব ভালো হতো। কোথায় যে আছে, ওয়ান্ডিং মানে হচ্ছে ডিজায়ারিং টু নো, কোথায় আছে একটু মনে মনে ভাবলো, তাহলে ভালো করে দেখতে পারতো, খুঁটিয়ে দেখতে পারতো, সেই জন্যই তো হাতে তুলতে চেয়েছিল। ইট ওয়াজ দ্য অনলি ওয়ে ই উড এভার বি এবল টু সি অ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য ইন্ট্রিকেট ডিটেলস অফ দ্য ইন্ডিয়ান ক্লথস। ইন্ডিয়ানের যে নানান রকম যে বৈচিত্র্য রয়েছে সেগুলো একটু ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাহলে দেখতে পারত। নেক্সট, Omri looked as closely as he dared at the Indian's face. He expected to see paint on it, war paint, but there was none. The turkey feather that had been stuck in the headband had come out when the Indian fell and was now lying on the floor of the cupboard. It was about as big as the spike on a horse chestnut, but it was a real feather. Omri suddenly asked, "Were you always this small?" "I'm not small, you big," the Indian shouted angrily. "No," began Omri, but then he stopped. He heard his mother beginning to move about next door. The Indian heard it too. He froze. The door of the next room opened. Omri knew that at any moment his mother would come in to wake him for school. In a flash, she had bent down and whispered, "Don't worry, I'll be back." And he closed and locked the cupboard door and jumped back into bed. "Come on, Omri, time to get up." She bent down and kissed him, paying no attention to the cupboard, and went out again, leaving the door wide open. Froze means become suddenly motionless or paralyzed with fear or shock. Flash means very quickly. হ্যাঁ, ওমরি প্রায় ওর মুখের গোড়ায় গিয়ে, ইন্ডিয়ানের মুখের গোড়ায় গিয়ে দেখার চেষ্টা করছে, দেখতে চাইছিল যে ওর মুখে কোনো পেন্ট করা আছে কিনা। আসলে ইন্ডিয়ানদের মুখে না পেন্ট থাকতো, ওরা সবসময় যুদ্ধ করতো তো, ভয় ভয় ও মুখের দিকে অ্যাজ ই ডিয়ার অ্যাট দ্য ইন্ডিয়ান ফেস, মানে মুখের দিকে ভয় ভয় তাকিয়ে দেখলো, যে দেখার চেষ্টা করছিল যে কোনো দাগ আছে কি না। সাধারণত ইন্ডিয়ানদের মুখে থাকে, বাট দেয়ার ওয়াজ নান। দ্য টার্কি ফেদার দ্যাট হ্যাড বিন স্টাক ইন দ্য হেডব্যান্ড, তোমার মনে আছে যে একটা ফেদার প্রথমে যখন দেখেছিল ওর মাথায় একটা টার্কি ফেদার ছিল কাঁথা, সেটা পড়ে আছে কাবার্ডের ফ্লোরে। কারণ ওই যে কাবার্ডে ঝাঁকুনি খেয়েছিল, যখন পড়ে গেছিলো তখন ওই ফেদারটা পড়ে গেছিলো। এবং ওমরি ভালো করে খেয়াল করলো যে ইট ওয়াজ অ্যাবাউট অ্যাজ বিগ অ্যাজ দ্য স্পাইক অন এ হর্স চেস্টার। এটা হচ্ছে ফল, তাতে এই যে কাঁটা কাটা মতো দেখতে পাচ্ছ তো, এইটুকুনি সাইজের এই ফেদারটা। মনে মনে ভাবলো মানুষটাও ছোট, টার্কিও কী করে এত ছোট হয়, তার ফেদার এইটুকুনি। উনি সাডেনলি আস্কড, এইসব ভেবে চিনতে আচমকা বলে ফেললো, অলওয়েজ দিস স্মল, তোমরা কি সবসময় ছোট? সঙ্গে সঙ্গে ইন্ডিয়ান বললো, না, আই এম নট স্মল, ইউ বিগ। ইন্ডিয়ান সবসময় যোদ্ধার মতো কথা বলে যাচ্ছে, রেগে রয়েছে যেন, ওর মনে হচ্ছে। নো বিজ্ঞান অমরি, বাট দেন স্টপ। নো বলে কিছু বলতে গেছিলো, থেমে গেল। একটা তো ওর মধ্যে অদ্ভুত দোচলা কাজ করছে, যে কী ব্যাপার, কী হচ্ছে, দোনো মনোর মধ্যে আছে। হঠাৎ করে হি হার্ড ইজ মাদার বিগিনিং টু মুভ অ্যাবাউট নেক্সট রুম। পাশের ঘরের দরজার দিকে মাকে এগোতে শুনল। দ্য ইন্ডিয়ান হার্ড ইট টু, ইন্ডিয়ানও শুনেছে। সঙ্গে সঙ্গে ইন্ডিয়ান জমে ফ্রোজ হয়ে গেছে, মানে জমে নিথর হয়ে যাওয়া, পাথর হয়ে যাওয়া রয়েছে। দ্য ডোর অফ দ্য নেক্সট রুম ওপেন, পাশের ঘরের দরজাটা খুলে গেছে, মানে মা এলো বলে। Omri knew that at any moment his mother would come in to wake him for school. স্কুলে যাওয়ার জন্য যে কোনো সময় মা এসে ডাকতে পারে। ইন এ ফ্ল্যাশ, তড়িৎ গতিতে বিদ্যুতের মতো, হি হ্যাড বিন বেন্ড ডাউন, ঝুঁকে কানে কানে গিয়ে বলল ওই ইন্ডিয়ানকে, ডোন্ট ওরি, আই উইল ব্যাক, তুমি চিন্তা করো না, আমি ফিরে আসছি। অ্যান্ড হি ক্লোজড অ্যান্ড লকড দ্য কাভার ডোর অ্যান্ড জাম্প ব্যাক ইন টু বেড। দরজা বন্ধ করে দিয়ে, লক করে দিয়ে
কাবার্ডের দরজাটা লক করে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো, যেন ঘুম হচ্ছে। মা এলো, কামান অমরি, টাইম টু গেট আপ, কামান অমরি, ওঠো, যেতে হবে, ওঠার সময় হয়ে গেছে। সে বেন্ড ডাউন, মা একটু ওর মুখের কাছে এলো, একটু চুমু খেলো, বাট কাবার্ডের দিকে কোনো অ্যাটেনশন না দিয়ে মা বেরিয়ে চলে, লিভিং দ্য ডোর ওয়াইড ওপেন, দরজাটা খোলা অবস্থায় রেখে চলে গেল। আচ্ছা, এটা যে চ্যাপ্টার 1 নিয়ে আলোচনা করছিলাম তার পার্ট 3 এটা শেষ হলো। বার্থডে প্রেজেন্টস চ্যাপ্টার 1 সেটা শেষ হলো। তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে, তোমাদের নাম্বার জানা আছে, ফোন করো। কোনো কোশ্চেন, মনে কোনো কোয়ারি আসলে ফোন করবে, ঠিক আছে? আর একটা কথা, সবাইকে শেয়ার করো, লাইক করো, আর এই বেল আইকনটা প্রেস করে দিও। আমরা আবার যখন কিছু আপডেট দেবো বা কোনো কিছু ভিডিও আপলোড করব, যাতে সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যায়। থ্যাংক ইউ।